ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲਪੁਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਇਓਸਟੈਡਿਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਸਟੈਡਿਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਪੁਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਬਲਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛਿੱਤ। अपने करने के पूरी कोशिश कर रहे हैं मेरा स्टाफ को लगभग जिन्ने भी बने हैं मेरा इस कंपनी के बारे अज किसान वीरां नूं जागरूक किया। इस कंपनी के जोड़े प्रोडक्ट ने तुहाडे वो किहड़े ने ते इह फार्मर वास्ते जिहड़े आ किहड़ियां फसलों दी वरते जांदे ने। धन्यवाद जी, सत श्री अकाल। मेरा नाम रमनदेव सिंह है। मैं बायोस्टैड इंडिया लिमिटेड जिस कंपनी का मैं नुमाइंदा मैं पंजाब में ऑपरेट करना। ये कंपनी जिहड़ी है खेतीबाड़ी नाल जुड़ी जिहड़ी दवाइयां उहदा कारोबार करती है। ते कंपनी के ज़्यादातर जिहड़े उत्पाद ने न्यूट्रिशनल उत्पाद ने जिहड़ी फसल की बढ़ोतरी लई जिहड़ा उत्पाद काम आते हैं। ये कंपनी 1986 प्रभाव च आई सी ते 1986 इस कंपनी की सोचनी सी कि किसान आने वाला जिहड़ा टाइम है किसान झाड़ की गल करूगा, प्रोडक्टिविटी की गल करूगा, क्योंकि आने वाले टाइम जिहड़ियां कीड़े दियां या नदीन दियां या उल्ली दियां दवाइयां आ गई, कुछ अपनी रिसर्च तो निकल आईयां, कुछ विदेशों तो आ गई। पर किसान की जिहड़ी गलबात सी वो झाड़ ते आके ही खत्म होंदी सी कि मैनूं कुछ इस तरह की चीज़ां मतलब तुसीं दसो जिहदे कारण मेरी फसल का जिहड़ा झाड़ वधे। तो 1986 च कंपनी बायोजेम प्रोडक्ट लैके आई सी। ये प्रोडक्ट जिहड़ा असीं नार्वे तो इंपोर्ट करते हैं। नार्वे एक ऐसा देश है जिथे समुंदर दे विच जिहड़ा नदीन हुंदा जिन्हों असीं समुंदरी घास कह दिंदे हां, उहदे च काफ़ी ताकत हुंदी है क्योंकि उत्थे 20 घंटे का दिन रहिंदा 6 महीने। तो उस प्रोडक्ट नूं असीं हिंदुस्तान च लैके उहनूं प्रोसैस करने ते 20 तो ज़्यादा फसलों ते असीं ये प्रोडक्ट जिहड़ा है हिंदुस्तान की अलग अलग जोग्राफी च दिंदे हां। असम तो लैके गुजरात तक, कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक सारे किसान सारी फसलों ते इस तरह के उत्पाद जिहड़े इस्तेमाल करते हैं। ये उत्पाद जिहड़ा साडी तरफों नहीं हिंदुस्तान दीयां 22 यूनिवर्सिटियां तो ये उत्पाद जिहड़ा रिकमेंड किया गया। अगर अपने आस पास की गल की जाए तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी इस उत्पाद नूं आलू ते झोने दोनों फसलों से जिहड़ा रिकमेंड भी किया है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुसीं बायोजेम पावर प्लस अपने खेत इस्तेमाल करोगे तो जिन्ना कि तुसीं मुल लाओगे उस तो कई गुना ज़्यादा तुहानूं जिहड़ा फायदा मिलेगा। इस कंपनी के 600 अधिकारी जिहड़े पूरे हिंदुस्तान काम करते हैं। कंपनी दीयां 4 फैक्ट्रियां ते कंपनी का जिहड़ा व्यापार है मतलब पूरे हिंदुस्तान च फैलिया है। ये कंपनी का अगर तुसीं व्यापार च गल की जाए तो कंपनी 1000 करोड़ की कंपनी है और हिंदुस्तान के बाहर भी 25 मुल्कों के विच अपने उत्पाद नूं लैके जाती है। चीन तक कोई खास फसलों के उत्ते करती है कि जां सारियां फसलों वरती जाती है। ये जिहड़ा उत्पाद है ये तुसीं लैके चलो कि सारी ही फसलों के उत्पाद जिहड़ा इस्तेमाल किए जाए, चाहे सब्जियां होन, चाहे फल होन, चाहे जिन्हों आप कह देना मेन क्रॉप्स जिस तरह झोना है, कणक है, शुगर केन है, सारी ही फसलों के ईवन अंगूरां ते सेब ते ये उत्पाद काफ़ी मात्रा च इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह के उत्पाद ने जिन्हों करके किसान को एक खुशी मिलती है। तुसीं देखो किसान जो खेत के विच कीड़े लई नदीन लई दवाई करता उसके चेहरे पर खुशी नहीं होती क्योंकि वो किसी न किसी समस्या को कंट्रोल करने लई वो उत्पाद करते हैं। पर जिहड़े अपने उत्पाद ने जिहड़े अपने खादा वर्गे उत्पाद है जिन्हों असीं बायोजेम करने उन्होंने पता कि ये चीज़ इस्तेमाल करके उन्होंने किते ना किते झाड़ का वाधा मिलेगा, उन्होंने दिली खुशी मिलती है इस तरह के उत्पाद करने के बाद। ये कंपनी किहड़ी है ते प्रोडक्ट जिहड़े वो किहड़े आ रहे हैं। ये कंपनी का नाम जिस तरह मैं पहले दस्सिया बायोस्टैड इंडिया लिमिटेड कंपनी है। मुंबई का हैडक्वार्टर है
ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਨ ਉਤਪਾਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਦਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਤਰਲ ਦੋਨਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜਿਹੜੇ ਅਮੇਜ਼ਐਕਸ ਦਾਣੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਅਮੇਜ਼ਐਕਸਐਲ ਲਿਕੁਇਡ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 3 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਕੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਪਨ ਸੋਡਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਇਓਮਾਈਸਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੇਡਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਈਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ 3 ਉਤਪਾਦ ਅਸੀਂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ 30-40 ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਚ ਦਾਮ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਚ ਦਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਡ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੀਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹਵਾ ਜ਼ਰੀਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਦੇ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਸਟੈਡ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਇਓਜ਼ਾਈਮ ਅਮੇਜ਼ਐਕਸ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ BT ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੜਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਜ਼ਾਈਮ ਜਾਂ ਅਮੇਜ਼ਐਕਸ ਦਾਣੇਦਾਰ ਦਵਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਾ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਰਹੀ ਨਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤਵ ਜਿਹੜੇ ਆਹਿਸਤਾ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 1 ਲੀਟਰ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਹੀ ਤੱਤਵ ਨੇ ਜਿੰਨੇ 10,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 1 ਲੀਟਰ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 10,000 ਲੀਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਤੱਤਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਆਮ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੱਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੱਤ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੱਤ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚਕੋਨੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਲ ਚਕੋਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਦਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਸਟੈਟ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੋਤਰੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਝਾੜ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਜ਼ਾਈਮ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਮੇਜ਼ਐਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਲੀ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ 600 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। 6000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ 1986 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਚ ਆ ਕਾਫੀ ਇਨ ਡੈਪਥ ਰੀਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੂਰਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੀਚ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਚ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੇਤੀ ਸਟੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਖਾਦ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ 1-2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ 2-3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2-4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਲਈ 2-3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਈਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀਤਾ। 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੰਡੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 25000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਲਪੁਰੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ 10 ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨ ਹੈ, ਪੈਨਸਿਲ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 2500 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੁਣਿਆ। ਰਮਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਆ ਬਲਪੁਰੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜੁੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਮਨਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਈਆ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਲਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਮਨਦੇਵ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।